रामराय महादेवराय महादेवाय नमः पद्मनाय महादेवाय महारुद्राय 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 अक्षराय महानाथाय महावेद्राय महावेद्राय नमः शिवस्तवरत्मं नमः नमो नमः सिद्धवाच्च गुरुवरभोच्च कौण्डवरभोच्च वरस्नाभोच्च 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 श्री पादलक्ष्मी नमोदेश्च वेंकटेश्वर नमोदेश्च रामानंदनमोदेश्च रघुनाम गोविंदनमोदेश्च श्री वेंकटेश्वर नमोदेश्च वेंकटरमणमोदेश्च मानसनमोदेश्च वैष्णवनमोदेश्च भारतनमोदेश्च राधेवल्लभानाथ लक्ष्मी नमोदेश्च देवानमोदेश्च धन्यवादनमोदेश्च नमोदेश्च भवन्धानास्य जमानश्च भवतश्च नमोदेश्च सर्वनामवदवनानां कलवदमोश्च हरिनामदेश्च वैभवदमोश्च भगवानरामदेश्च भवन्धानां शिवरामदेश्च भारतदेश्च भवन्धवदमोश्च निरदानमदेश्च काशीपदमोश्च निरदानमदेश्च मदनवदमोश्च निरामदेश्च वृन्दानां मोहनवदमोश्च श्रीहरिनामदेश्च वृन्दानमदेश्च नंदबाबुनमदेश्च भरणवेंकटलक्ष्मीनमदेश्च वृन्दानां वदमोश्च नमोदेश्च नागेश्वरवदमोश्च योगानंदनमदेश्च उदानमदेश्च अभी कन्यादान है मध्य तुमने सामान्य परंपरा सुनने प्रतिगुण भरणवेंकटलक्ष्मीनमदेश्च नागेश्वरवदमोश्च मतलब मन गोत्राल చెప్పి गोत्राल చెప్పి हरिदशगोत्रभवस्य बब्बानक्षत्रादिकस्य विद्यासागरनामधेयस्य सुमादेवीनामधेयस्य श्रीदेवीनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य हरे कृष्ण श्रीलक्ष्मीनामदेश्च भगवन्मोक्ष वेंकटेश्वरगोत्रमदेश्च पौडितगोत्रमोक्ष जनवेंकटनामदेश्च भगवन्धानां धर्मानन्दमोक्ष पद्मनाभनामदेश्च श्रीनवानश्च देवगोत्रमोक्ष सर्वगोत्रमोक्ष सहकुटुम्बस्य गोत्रमोक्ष गणपतिनामदेश्च सरलादेवी नमोदेश्च वेंकटकृष्ण नमोदेश्च वेंकटानंद नमोदेश्च सुजना नमोदेश्च विद्यमान नमोदेश्च गोपालक्ष्मी नमोदेश्च कुमार नमोदेश्च नारायण नमोदेश्च रावणानंद वासुदेव नमोदेश्च आदित्य नमोदेश्च चंद्र नमोदेश्च सहकुटुम्बस्य नागवल्लीगोत्रभवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य वेंकटलक्ष्मीनामधेयस्य शरत्नामधेयस्य कुमारनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य गोत्रभवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य कौशिकगोत्रभवस्य वैदेहीनामधेयस्य आदित्यास्नामधेयस्य तन्वीनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य जलगोत्रभवस्य सायजीवनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भरतगोत्रभवस्य वासुदेवनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयस्य लक्ष्मणनामधेयस्य कृष्णानंदनामधेयस्य अनिसायस्य अनुषानामधेयस्य सारीनामधेयस्य रामासायनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य कौंडिन्यगोत्रभवस्य सत्यवरप्रसादनामधेयस्य काश्यप ब्रह्मर्षिगोत्रभवस्य दुर्गाप्रसादनामधेयस्य पद्मसुन्दरनामधेयस्य वेंकटगोत्रभवस्य वेंकटरमणायनामधेयस्य
షేక్ అవుతుంది వీడియో సిగ్నల్ లేదు अन्नेश्वर गोत्रोद्भवस्य वस्वराजनामधेयस्य नक्षत्रनामधेयस्य हेमदत्तनामधेयस्य जलपाल गोत्रोद्भवस्य कुलदेवनामधेयस्य रम्यकृष्णनामधेयस्य दहकुटुम्बस्य वधिष्ठगोत्रोद्भवस्य भास्करराजनामधेयस्य हेमदत्तनामधेयस्य मनोज रामकृष्णराजनामधेयस्य दीप्तिनामधेयस्य चन्नरामकृष्णराजनामधेयस्य सुमनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य जलवల రావాలండి గోత్రనామాలు ఇక్కడ ఇలా చెప్పడం పర్లేదు సార్ మా చెప్పు ఇందాక మీరు పొద్దున్న రాసుకున్నామని చెప్పేసాను ఇప్పుడేనా అది మీకు ఇచ్చాను ఇంకో స్వామివారి దాంట్లో చూద్దాన్ని ఇప్పుడు దాంట్లో పెట్టారు పూల కింద పూల అది మీ పేపర్లు ఇచ్చింది నాకు ఇచ్చేసారు ఆడదవరా పరిపూర్ణ కలిసి త్రిహారతం కలిసి बिहार को शोमस्तु श्री महागणाधिपतये नमः। ओम देवी पाशनपर्यन्त देवास्तां पुष्परूपा प्रसवोदन्ति सामास्त्रे समोद्यम्मः देवर्वागस्मानपसुष्टतेतु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु भक्तजनानां पार्वतीपदे फलपरिपूर्ण अनुग्रहाणाक्षसिद्धिरस्तु। ओम यस्य वरारूपाभ्यां देवी सर्वमङ्गला तया संस्पर्शात्वं सां सर्वतो जयमङ्गलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां भवः येषां देवस्य मोहयस्तोदनः आपदामवहन्तारं सर्वतत्परा लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्याहो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वात्मसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यभ्यां नमः श्रीवरदराभ्यां नमः अरण्यदेशस्थाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः अयं
आदौ निर्विघ्नवसुवास्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये ओम गणपति भवामहे कविं कवीनामश्रवस्तमं सराज ब्रह्मणा आनश्रुतंसरो असुरे देवनरस्मासु चक्षुः प्राणविहरो ते विभरो जन्मस्य सूर्यमुत्तरं तमोते प्रदयामस्ति जगते प्राणा अमृतमामृता देवदास्नानमप्रयते श्री महागणाधिपतये नमः प्राणवतिष्ठानमहान्तस्वमहान्तस्तु वक्रतन्त्रमहाकार्या सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नपुरमेवा सर्वदा सर्वदा श्री महागणाधिपतये नमः धियायामि श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि श्री महागणाधिपतये ఆయన ఎదర జరగమని श्री महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः स्थापयामि वोता बोधिष्ठामयो नमः कालं उद्येतधामः नमस्ते अस्तलंबोदराय कदम्बालक्ष्मविनाशिने सुसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रन्दधातु श्री महागणाधिपतये नमः शुद्धस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रासोतनाट्यशापिधेन सुषका पूजानः अभितत्र वर्तने नवशक्याभ्यस्वाः रथनो देवसोमः श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रे समर्पयामि यज्ञापवीतं परमं पवित्रं विजामते यत् सहजनस्ताहारो आयुषं क्रीडप्रसमन्तशुभं यज्ञापवीतं परमं विवेकः श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञापवीतं समर्पयामि गन्धद्वारान्तराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीशनेः ईश्वरेको सर्वभूतानां तामिह पत्तये श्रियं दिव्यश्री तत्तरं समर्पयामि आगणेते परागणे दुर्वारोहस्तुष्णेः हराष्टमकरिकाशमुद्रस्तगृहायुवे अलङ्करणार्थम् अक्षतां समर्पयामि अक्षते पूजयामि वासोत्थाय नमः वागेकवत्ताय नमः वागकटयाय नमः वागजगन्निकाय नमः वागलम्बोदराय नमः वागजटाय नमः वागविघ्नराजाय नमः वागराधिपाय नमः वागधर्मकेतवे नमः वागराध्यक्षाय नमः वागभालचन्द्राय नमः वागजगाननाय नमः वागकटदन्ताय नमः वागस्वर्णजन्नाय नमः वागहेरन्दाय नमः वागसन्दपूर्वदाय नमः वागसर्वमुखप्रदायकाय नमः वागपमानवये नमः वागलक्ष्मीगणपतये नमः वागजङ्गणपतये नमः सर्वमभिपूजा समर्पयामि धर्मो मनस्प्रत्यक्षरे नारायणभये समर्पितः आख्याय सर्वदेवानां भोगाय प्रतिवर्त्यत श्री महागणाधिपतये नमः भगवान् वाक्यं कर्म संयुक्तमन्धरः योजनप्रियं ध्यानमङ्गलते पुत्रैः तजविरामः प्रज्ञादीपक्षेभ्यमदेवाय प्रवहत्तरे राजमाङ्गलकाद्वारा नित्यज्योतिर्नमोऽस्तुते श्री महागणाधिपतये नमः श्रीमङ्गलेशयामि भवदेवानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं वां प्रक्ष्यामशिष्य पुण्डरीकाक्षाय नमः सत्यं समर्पये भवदशक्यामि श्री महागणाधिपतये नमः नैवेद्यामि वां प्राणाय स्वाहा वां प्राणाय स्वाहा वां ध्यानाय स्वाहा वां प्राणाय स्वाहा वां समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये प्राणियं समर्पयामि अमृताभिधानसे उत्तराभूतं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि आचमनीयं समर्पयामि नमस्कारामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर सुमकस्य गवन्तस्य गवलावलिकर्णिकः लम्बोदरश्चमण्डभराजोगणाजुपः भवनेकर्णाध्यक्षभारतप्रावदानः वक्रगन्धस्वप्नवाहेनस्कन्दपूर्वजः षोडशीटान् भावाहयः पडे तुर्यार्थे विद्यार्थे विवाहे प्रवेशं भवेतः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्कर्जायते श्रीमहागणाधिपतये महामेधोक्तस्वर्गः मन्त्रविष्णुं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारः
समर्पयामि यस्य स्मृत्याय नमो किरं पूजा क्रियादशो ध्यानं संपूर्ण नाट्य दशक्य वन्दे भक्तिदं अत्रहेन क्रियाणे भक्तेन कलाजुपारि पूर्वं त्वया देवा परिपूर्णं तदस्तते अनया ध्यानवाहनादि षोडशोपचारपूजय सर्वान् सर्वात्मकः महागणाधिपतिः सुप्रेत सुप्रसन्न परदा भवतः उत्तरे शुभकर्मण्यं भवतः प्रवक्तो उत्तरे शुभकर्मण्यं भवतो श्री महागणाधिपतिः प्रसादो वरसः पुंसामि सहस्रकर्मः देवी सतमोलासिताङ्कुरः सर्वमोहतमहे रामोदोर्वातस्पुर्जनासने नमोप्रसादसुभ्यस्तु यज्ञेन यज्ञमदगं देवाः दानधर्मार्थमान्यः ते अनाथमहिमानसर्वस्य यत्पूर्वे साध्यासस्तु देवाः कर्मं यथा सा प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमः यवनराजनादिता पुनः सुन्दरसराजिता पूर्वहत्यां कृषेषुशिष्टायां श्रीमहेश्वरप्रीत्यर्थौ लोककल्याणार्थौ श्री उमामहेश्वरस्वामिनः कल्याणमहोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये तदङ्ग अनुभवमिति साकुरः दिवङ्गादाचयन्तो त्वदनुभवं परिहवं परिभावप्रक्षतो ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏమిటయ్యా అంటే ముందుగా ఆరోగ్య ఉద్యోగనాధిక అని చెప్పి ఏం చేసినా కూడా ఏ పూజ చేసినా ఏదైనా కూడా మనం గణపతి పూజ అనేటువంటిది చేసుకోవాలి. ఆ గణపతి పూజ ఎలా చేసాం మనం ఇప్పుడు అంటే మన ఇంట్లో ఏం చేసినా అలాగే గుళ్ళో చేసినా కూడా మనకి విగ్రహాలు ఉన్నా కూడా మనం అక్కడ పసుపులో చేసినటువంటి గణపతిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు ఆయనకి ఎందుకు పూజ చేయాలి? మనం మిగిలిన విగ్రహాలు కానీ ఇంకా ఏదైనా లోహాలతో జరిగింది అక్కడ మనం పెట్టకుండా ఆయన కూడా అక్కడ కలుపుకునే ఉన్నా కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకయ్యా అంటే గణపతి అంటే మనకి స్వరూపం ఎలా కనిపిస్తారంటే తొండవు రెండు చేతులు కాళ్ళు ఉండేటువంటి స్వరూపం ఏదందో ఆయనే గణపతి అనుకుంటున్నాం. కానీ గణపతి పురాణం ఎంతమంది గణపతులు చెప్పవచ్చు కదా? మొత్తం 32 మంది గణపతులు ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? క్షత్ర గణపతి, తాండవ గణపతి, లక్ష్మీ గణపతి, ఏడవ గణపతి, చిత్తాల గణపతి, శీఘ్ర గణపతి, శీఘ్ర గణపతి, దుండి గణపతి, అలాగా మొత్తం 32 మంది గణపతులు ఉన్నారు. మరి మనం పూజించేటువంటి గణపతి ఎవరు? ఆయన పేరు అసలు అంటే పసుపుతో చేసినటువంటి గణపతి ఏమని పిలుస్తారు? ఆయన పేరు క్షిప్ర గణపతి అంటారు. క్షిప్ర అంటే వెంటనే ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవరు? ఆయన అంటే మనం ఏదైతే మనం ఇందాక సంకల్పం లౌకికంగా కావాల్సినవన్నీ కూడా చెప్పుకుని మనం అక్కడ పూజ చేస్తున్నామని చెప్పి నీళ్ళు వదిలిపెట్టాం. ఏ పూజ చేసాం మనం? షోడశోపచార పూజ అంటారు. అంటే షోడశ అంటే సంస్కృతంలో 16 అంటే 16 రకాల ఉపచారాలతో మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఏమని? యామి ఆవాహయామి అని నవరత్న మహాసంసమర్పయామి అని చెప్పి మనం అక్కడ పూజలు కానీ అక్షరులు కానీ వేస్తాం. అక్కడ మనం ఏం చెప్తాం? నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసమర్పయామి అంటాం. నిజంగా మనం ఒక నవరత్న పూజ సింహాసనం పెట్టామా? బంగారాలతో కానీ విస్తృతంగా పూజ చేయమా? ఏం పెట్టకుండా మరి సమర్పయామి అన్న మరి ఎందుకన్నాం అన్నమాట? అంటే ఇక్కడ వాడేటువంటి ద్రవ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చెప్పండి? మార్కెట్లో అక్కడ దొరికాయి. మీరంతా కూడా భక్తులందరూ కూడా తీసుకొచ్చారు, ఇక్కడ పెట్టారు. మరి ఆ భగవంతుడు సృష్టించి దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నీకే నేను సమర్పిస్తున్నామని చెప్తున్నాం. మనం మధ్యలో చేసింది ఏముంది? అందులో ఏమన్నా ఏమీ లేదు. మనం ఎలా చెయ్యాలట? ఎందుకు అలా పూజ అనేటువంటిది చెప్పారు? మనం ఇలా కూర్చొని ధ్యానం చేస్తాము అంటే మనం రోజు కూర్చునేటువంటి పరిస్థితి మన మనసు ఎక్కడైనా ఎంతసేపు లగ్నం అయ్యుంటుందా? మంచి పరమాచార్య గారు చెప్పినటువంటి మాట ఎంతసేపు 18 సెకండ్ల నుంచి మన మనసు మనం నియంత్రించేయమని చెప్పి దాన్ని నియంత్రించాలంటే ఏం చేయాలి? భగవంతుడు తిప్పాలి అంటే ఏం చేయాలి? మన జీవితం ధరించాలంటే ఏం చేయాలి? అసలు పూజ అనేటువంటిది ఎందుకు చేయాలి? అసలు పూజ అనేటువంటిది ఎందుకు చేయాలి? పూజ కానీ ఒక కళ్యాణం కానీ లేదంటే ఒక అభిషేకం కానీ ఏదైనా దైవ కార్యక్రమం ఏదైనా ఎందుకు చేయాలట? మన కోరికలు తీరడానికి లేదంటే మన స్వార్థం గురించే చేయాలా? మనకు లేదంటే కష్టాలు కానీ కోరికలు కానీ తీరడానికి చేయాలా? కాదట. ఎందుకు చేయాలట? పూజ అనేటువంటిది ఒక కళ్యాణం ఇంకొక ఏదైనా సరే దైవ కార్యక్రమం ఎందుకు చేయాలట? మనకి అందమైనటువంటి ఒక జగత్తును సృష్టించి అందులో మనకు మనిషిగా పుట్టించాడు. కొన్ని కోట్ల మంది జీవరాశులు ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా మాట అనేటువంటిది లేదు. కానీ మనిషికి మాట అనేటువంటి నమశివాయ అనగలం, లేకపోతే రామ అనగలం,
లేదంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనగలం. అటువంటి మాటనిచ్చాడు. మాటనిచ్చి మనకి అనుభవించడానికి మన జీవితాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. కన్నిచ్చాడు, చూడకపోతే చేసేది లేదు. చెయ్యిచ్చాడు, లేకపోతే దాన్ని ఏమి మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతే చేయగలమా? ఏమీ చేయడం. అటువంటిది ఎంత అందమైనటువంటి జగత్తులో మనల్ని పుట్టించాడు కాబట్టి, మనం మనిషిగా పుట్టించాడు కాబట్టి దీనికి మనం ఏం చేయాలట? కృతజ్ఞత అనేటువంటి చెప్పాలంటే ఎవరైనా మనకి ఏదైనా ఇస్తే ఏం చెప్తాం వెంటనే? ఎవరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అని అంటాం. సబ్కానికి ఆ థ్యాంక్స్ అనేటువంటి మాట ఏం చేయాలట? భగవంతుడి పూజ అనేటువంటి రూపంలో మనం చూపించాలట. కాబట్టి అక్కడ దాకా మనం గణపతి పూజ అనేటువంటి చేసాం. ఆ యొక్క భక్తుడే ఆ యొక్క భగవంతుడి కోరతారు. మీరు ఒక పువ్వులు తీసుకొచ్చి పోసేసినా, లేకపోతే మీరు ఏమైనా వేరే చాలా విలువైనటువంటి ద్రవ్యాలు ఇక్కడ పోసినా కూడా అవన్నీ ఆయనకు అక్కర్లేదు. ఎందుకు? ఆయన సృష్టించడమే అవన్నీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఏముంది లేదు కదా. మన మనసుని త్రికరణ శుద్ధిగా అక్కడ కూర్చుని మనం కనుక ఆ భగవంతుని ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క భగవంతుని కృప మన ఎందుకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క అంతా కూడా చేసుకుని ఏదైతే పూజ చేశామో అంతా కూడా నిర్వర్తిస్తున్నామో పెట్టాం. ఆ యొక్క మన యొక్క కోరికలు వెంటనే తీరుస్తారు అని చెప్పి ఈ కలియుగంలో ఏ దేవతను పూజ చేసినట్లయితే మన కోరికలు తీరుతాయని చెప్పారు. హలో వినాయక చండీ అని చెప్పి శాస్త్రం. కలియుగంలో ఈ యుగంలో గణపతి ఆరాధన కానీ లేదంటే ఒక చండీ ఆరాధన కానీ చేసామనుకోండి మన యొక్క కోరికలు వెంటనే తీరుతాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇక్కడ ముందుగా మనం గణపతి పూజ చేసుకున్నాం. తర్వాత లోక కళ్యాణార్థం అంటే మన లోకం అంతా మనం ఉండలే సంతోషంగా ఉండడం కాదు, లోకమంతా కూడా కళ్యాణకరంగా ఉండాలి. కళ్యాణం అంటే అందరూ ఆనందంగా సుఖంగా ఎటువంటి బాధలు లేకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవరు? ఆ భగవంతుడు. కాబట్టి ఇటువంటి మహాపర్వదినం ఏ వేళ? మహాశివరాత్రి. కాబట్టి ఈ రోజున పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహ కృపను బట్టి ఉండాలి అని చెప్పి మన యొక్క కార్యక్రమం ఏదైతే కళ్యాణం అనేటువంటి చేస్తున్నామో లోక కళ్యాణార్థం, అందుకేమో లోకమంతా కూడా కళ్యాణబద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఆ యొక్క కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తున్నాం? రక్షాబంధన పూజ అనేటువంటిది వారు చేశారు. కాబట్టి ఆ రక్షాబంధన తీసుకుని స్వామివారిని ఇప్పుడు కడుతున్నారు. అందరూ కూడా చూసుకోవాలండి. వస్తుందండి ఇది తీసుకొని స్వామి అది ఇలా వెనక్కి తీసి పెట్టలేము. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ యొక్క స్వామివారికి ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రక్షాబంధనం అంటే ఎటువంటి నిర్విఘ్నం ఇది లేకుండా కూడా భగవంతుడి యొక్క కార్యక్రమం పూర్తి అవ్వాలని చెప్పి మనం కట్టుకునేటువంటిది ఈ యొక్క రక్షాబంధనం. కాబట్టి ఆయన రక్షాబంధన ధారణ అవుతుంది. నమస్కారం చేసుకోండి. శుభముహూర్తమస్తు సదస్త ఉత్సాహాంగభూత వివీర్య యజ్ఞోపవీతధారణ పూజ కరిష్యే. మనం ఇప్పుడు యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది చేసుకుంటున్నాం. యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటిది ఎందుకండి ఎందుకు వేసుకోవాలి? యజ్ఞోపవీతం అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టిన తర్వాత లేదంటే యజ్ఞోపవీతం వేసుకునేటువంటి అర్హత ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి యజ్ఞోపవీతం వేసే ముందు ఆచమనం చేసేటువంటి అధికారం కూడా ఉండదట. కాబట్టి ఆ అధికారం రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఉపనయనం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేసుకుంటా ఉంటాం. ఆ ఉపనయనంలో ఏమేమి చేస్తామో ముందుగా యజ్ఞోపవీత ధారణ ఒకటే చేయమట. చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి అంటే మనం ఒట్టు పేరు ఖర్చు చేయకుండా చేసేటువంటి కార్యక్రమం దగ్గర నుంచి మనం ఉపనయనం వరకు కూడా అన్ని చేసుకుంటూ వస్తాం. ఏమిటది?
ముందుగా జాతకర్మ, తర్వాత నామకరణ, అన్నప్రాసన, అంకురార్పణ, చౌలం, ఉపనయనం అనేటువంటిది మొత్తం అన్ని కూడా ఒక్కొక్కటి కూడా మనం చేసుకుంటూ అక్కడ దాకా వస్తాం. మనం మామూలుగా కేశవనామాలు లేకుండా మనం కనీసం నీళ్లు తాగాలంటే కూడా దానికి కూడా ఒక యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు వాటర్ భాషలో దొంగ యజ్ఞోపవీతం అంటూ ఉంటాం, మనం వాటర్ భాషలో ఇంటూ ఉంటాం. కాబట్టి అది చేయాలన్నా కూడా మనకి ఆ యజ్ఞోపవీతం దాన్ని అన్నప్రాసనలో వేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ మాసం నవతంతు ధారణ పూజ గరిష్టి అని చెప్పి అక్కడ సంకల్పం చెబుతూ ఉంటాం. కాబట్టి అది ఉండా ఆ మాత్రం ఆచమనం చేయాలన్నా కేశవనామాలు లేకుండా ఆ యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటిది వేసుకోవాలి. కాబట్టి నిజ ప్రసిద్ధియర్థం అంటే దాని పునర్జన్మ వచ్చినట్టే, మనకి ఉపనయనం జరిగినట్లయితే జన్మ మారినట్టే. కాబట్టి అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఈ రోజున మనకి ఇది యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. లోపల ఆడియన్స్ అందరికీ జనాలే వచ్చేస్తున్నారు. పర్లేదు. కరెక్ట్ ఫోటో ఇంపార్టెంట్ కెమెరా M50 కాదు, సెట్టింగ్ నేను అటే వెళ్ళాలా తిరిగి తగ్గిందా దీన్ని జిప్పేసివా यज्ञापतिदासितां देवतां ब्रह्मण्यागामि आवाहयामि नवरत्नखण्डे प्रभासं समर्पयामि पादयोः पाद्यन्तं स्वयं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरो शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं ओम पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि नित्यश्री चन्दनं समर्पयामि व अलङ्करणार्थम् अक्षतां समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि व केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः भद्रजोतराय नमः त्रिविक्रमाय नमः रामाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः चन्द्रशराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः हरिशाय नमः ऋतुप्रभाय नमः यामी दीपकर्षयामि गुरुविदानकरं आचरणीयं समर्पयामि ओम नैवेद्यो ओम मंत्रोक्ष्यापरित्यामकरेकाक्षा नमः ओम सत्यं सर्वतेन वर्षिंचामि यज्ञोपवीताधिष्ठान देवताभ्यो नमः कदे समन्वेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि ध्यानति उत्तरापुष्पं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि भागं प्रक्षालयामि शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलानि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम धाताः प्रणाम ओम वेदाः वेदो पुरुषंभान्तरो आदित्यवर्णं तमस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि शरीरः नामानि पुरुषः आत्मा ఇప్పుడు యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. వారందరూ వారు ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని చూపిస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామివారికి ఆ యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞోపవీత ధారణ మహోత్సవం
मध्यमा संभगानालनेया संध्या सत्यमो सृजमस्तु देवाः ते कन्यादातारं गत्वा प्रवते तरंगा गौरी कंकण पूजा करिष्ये गौरी माज सल्लाद क्षत्येकपदे प्रदेशा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुशे सहस्राक्षरा परमेभ्यमन्न ओम गौरी कंकण देवताभ्यो नमः ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ముందుగా మనకి విఘ్నేశ్వర పూజ అనేటువంటిది అయ్యింది తర్వాత రక్షాబంధనం అనేటువంటిది అయ్యింది తర్వాత యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది కూడా అయ్యింది ఇక పైన గౌరీ కంకణ పూజ అంటాం గౌరీ పూజ అంటే మన వివాహంలో మనం ఏం చేస్తారు అందరూ కూడా సౌమాంగల్యంగా ఉండాలి అంటే గౌరీ యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అని చెప్పి కాబట్టి ఆ అమ్మవారి యొక్క పూజను మళ్ళీ వారి చేత చేయిస్తూ ఉన్నారు గౌరీ పూజ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నారు కుంకుమతో చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత మీకు అది కూడా ఇస్తారు ప్రసాదంగా తీసుకోవచ్చు ఓం గౌరీ మాయా गौरी विमाय सलिलान क्षत्रेण देव प्रदेशा चतुष्पदी अस्तापदे नवपदे बहुशे ఇందాక కంకణ ధారణ ఎవరికైంది స్వామివారికి అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అమ్మవారికి కూడా కంకణ ధారణ అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం గౌరీ కంకణ పూజ అంటే కంకణం అనేటువంటిది అమ్మవారికి కూడా ఇప్పుడు పడుతూ ఉన్నారనమాట ఆ యొక్క కంకణాన్ని చూపిస్తారు అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తారు ఆడవారికి సౌమంగల్యం కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క పూజ అయ్యింది దానికి నమస్కారం చేసుకుని ఆ యొక్క కంకణ ధారణ అనేటువంటిది చేస్తున్నారు చూస్తున్నాడు బృహత్ సామక్ష ప్రభుత్వం ఉగ్రవీరం రక్షాబంధనముహూర్త శుభముహూర్తమస్తు रक्षाबंधनमुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु मया क्रियमाणेन कन्यादानाङ्गत्वेन कन्यार्थम् आगतम् एवं मठवर्तेन पूजयिष्ये पराय मठवर्कं कुर्वन्नो मुदिगग्रहूर्चन्नतथापि तस्मिन् करो राष्ट्रभृतसीति यदुषोः विशति राष्ट्रभृतस्य आचार्य सन्धीमान् प्रत्योषो ఇప్పుడు మనకి కాళ్ళు కడిగేటువంటి అనేటువంటి ఘట్టం జరుగుతుంది కాళ్ళు కడిగేటప్పుడు ఎవరినైనా ఏమని చెప్తారు అంటే అక్కడ వరుడి కింద చూడరు అక్కడ ఎవరిని కూడా అబ్బాయి లేకపోతే తండ్రి యొక్క కొడుకు అనేటువంటిది కాదు అక్కడ ఎవరి స్వరూపం అక్కడ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా చూస్తారు అందుకే చాలా మంది కొంతమంది వెండి పళ్ళల్లోనూ లేకపోతే బంగారం వంటి పళ్ళల్లోనూ కూడా కాళ్ళు కడిగిస్తూ ఉంటారు దోషం కాదు అక్కడ మట్టికి మిగిలిన చోట్ల చేస్తారు దోషం ఎందుకు అక్కడ ఆయన లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపం అక్కడ ఎవరినైనా సరే అక్కడ ఏ వరుడైనా సరే ఎవరైనా సరే అక్కడ వధువు వచ్చేసరికి ఎవరు లక్ష్మీ స్వరూపంగా చెప్తారు కాబట్టి వారిలో కూడా లక్ష్మీనారాయణుడు లేకపోతే లక్ష్మి అనేటువంటి స్వరూపంగానే భావన చేసి మనం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అక్కడ అలా చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఆ యొక్క శివుడి యొక్క కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు వారికి కూడా అలాగే మనం భావన చేసుకుంటాం వారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన అనేటువంటి ఘటన జరుగుతూ ఉంది అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి ओम नमो स्पन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सरोजाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः भागसः नैवो गन्धाः अलङ्काराध्याय मेक्षराः पक्षताः संवाराधनेश्वरमस्तु मयि महो मयि यसो सर्वजेन आरोहणीय आमयुक्ते
అనేటువంటిది అయ్యింది. ఇకపైన ఏమిటయ్యా అంటే ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారనుకోండి, వారి యొక్క పుట్టుపూర్వకాలు ఎవరు చెప్తారు అంటే వారు ఏ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు, లేకపోతే వారి నాన్నగారు ఎవరు, వారి తాతగారు ఎవరు, వారు ఏ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు, వారి యొక్క ఎలా ఉంటారు, వారి యొక్క విషయం ఏమిటనేటువంటిది ఎలా తెలుస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు వరకు అంటే వారి యొక్క మనకి పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు కాబట్టి పలానా వాళ్ళ వంశం నుంచి వచ్చాడు, వాళ్ళు చాలా ఇదిగా ఉంటారు, చాలా మంచి వాళ్ళు అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, మ్యాట్రిమోనియల్ అవన్నీ వచ్చేసాం ఏమీ కూడా తెలియట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామయ్యా అంటే ప్రవర అనేటువంటి చెబుతాం. అంటే శివుడి యొక్క నాన్నగారు, తాతగారు, లేకపోతే శివుడి యొక్క ఆయనే అన్ని కూడా, ఆయనకి ఎవరో తండ్రి లేరు, తాత లేరు, అంతా కూడా మనం ఏం చెప్తాం ఎక్కువ నైవేద్యాలు పంచాభిషయ ప్రవరాన్ని అని చెప్పి మనం ప్రవర చెప్పుకుంటా ఉంటాం. కాబట్టి ఆయన యొక్క ప్రవర అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. అందులో కూడా అమ్మవారి యొక్క తండ్రి ఎవరు, తాత ఎవరు అనేటువంటి, స్వామివారి యొక్క తండ్రి తాత ఎవరైనటువంటి అన్ని కూడా మనం ఏ వంశానికి చెందిన వారి అన్ని కూడా చెబుతూ ఉంటాం, వింటూ ఉండండి. స్వామివారి యొక్క తండ్రి ఎవరు, తాత ఎవరు అనేటువంటి చెప్పు. ముందుగా ఎవరు, సదాశివ శర్మ అనేటువంటి ఆయన పౌత్రుడు, అంటే ఆయన యొక్క మనవడు. తర్వాత ఆయన యొక్క తండ్రి ఎవరని చెప్పాము, ఆయన యొక్క తండ్రి సదాశివుడు అనేటువంటి ఆయన యొక్క కొడుకు అనమాట. తర్వాత ఆయన యొక్క పేరు ఏమని చెప్తాము, పరమేశ్వర శర్మనే రాజ, అంటే ఆయన యొక్క పేరు ఏమిటయ్యా అంటే పరమేశ్వర శర్మ అనేటువంటిది ఆయన యొక్క పేరు. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క ప్రవర చెబుతున్నాం, ఇంకా ఉండండి. మండలాచల సర్మ పౌత్రీ బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైత్రవత్రయారుషాయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రస్య చల పుత్రే బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యపావత్సారణైత్రవత్రయారుషాయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవా శ్రీ ఉమాదేవీ నామ్నే కన్యా. వారి యొక్క తాతగారు పేరేమిటి, మహామేరు నత్రి, మహామేరు యొక్క మునిమనవరాలు అని చెప్పి. తర్వాత ఆయన యొక్క తాతగారి పేరేమిటి, మందరాచల శర్మణ పౌత్రి, ఆయన యొక్క మనవరాలు. ఆయన యొక్క తండ్రి పేరేమిటి, హిమాచల శర్మణ పుత్రి, హిమాచల కొండ యొక్క పుత్రిక అని చెప్పి. తర్వాత ఆవిడ పేరేమిటయ్యా అంటే ఉమాదేవి కన్యా, వారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క ప్రవరణ మాట. వారి యొక్క తండ్రి, తాత, ముత్తాత వీరందరినీ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇక పైన మనం మహాసంకల్పం అనేటువంటిది కూడా మనం చేసుకుంటున్నాం. అది నమస్కారం చేసుకుని అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటూ స్వామివారిని మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికలు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఇంటూ ఉండండి. ఓం అష్టశ్రీ ఓం శ్రీ ఓం శ్రీమదఖిలాగ్రీ శ్రీమదచ్యుతాంతరీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య శ్రీకామిని కుచకలసమిన్యస్త కుంకుమాంకితవక్షస్థలస్య శేషపర్యంకసాయినః శంఖచక్రవిరాజితస్య శ్రీమహావిష్ణోర్నిజమాయా కల్పితానందకోటి బ్రహ్మాండాన ఏకతమే యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథగ్యాపస్తేజోవాయురాకాశాధ్యావరణైరావృతే ఆధారకూట
ऊर्वाहता तिष्ठरक्कजापरप्रविष्ठते लवणे क्षुसुरासर्पितदक्षे रसुद्धजलार्णवाक्षै सप्तसागरे प्रवृते जम्बोक्लक्षकुशक्रं शशाकसागरसप्तद्वीपमलयिते बद्रिकाधमुञ्जास्पृतसङ्कुले अङ्गभङ्गकलिङ्गकाश्मीरकाम्भोजकर्णाटकसौराष्ट्र महाराष्ट्रादिशत्पञ्चाशत्तेषोपदेशव्यापिते अतलतितलतितलसुतलतलातलरसातल सप्तपातालानां परिभागे भूलोक भुवनलोक सुवर्लोक महर्लोक जललोक तपोलोक सत्यलोकानां अधोभागे तस्यां नवखण्डपृथिव्याः समभूमध्यरेखायां पूर्वदिग्भागे श्रीशैलस्य भागप्रदेशे उत्तरार्धे प्रथमवर्षे प्रथममासे अहमिद्वितीयजामे तृतीयमुहूर्ते स्वायम्भवस्मानोत्तिशोत्तमकामसहैव तत्राक्षसानि षट्सुवर्षु प्रकटितेषु सप्तमैवैवस्पतमन्वन्तरे अष्टाविंशन्महाकलियुगे वत्स्यकूर्मादशसावताराणां मध्ये कौठावतारे सालिवाहनशके षष्ठशके अस्मिन् व्यावहारिकशास्त्रवानेन श्रीविस्तावपरामसंवत्सरे उत्तरायणे शशऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे एवं चतुर्दश्यां वासरः भानुवासरे श्रीविष्णुवाम एवं विशेषविशिष्टायां श्रीप्रणवेश्वरप्रीत्यर्थौ गङ्गाबालुकाभिः सप्तदशमण्डलपर्यन्तौ उत्तरासे वर्षसहस्रावसाने एकैक वालुकापदर्शनक्रमेण सर्वदा जपदर्शसंयुक्तकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्धयर्थौ तैः सूर्यमण्डलपर्यन्तौ उत्तरासे वर्षसहस्रावसाने एकैक विलापदर्शनक्रमेण सर्वदा जपदर्शसंयुक्तकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्धयर्थौ जमैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तौ उत्तरासे वर्षसहस्रावसाने एकैक यमापदर्शनक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षसंवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्धयर्थौ मासे भ्रममण्डलपर्यन्तौ उत्तरासे वर्षसहस्रावसाने एकैक भाषापदर्शनक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षसंवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्धयर्थौ तदैः सूर्यमण्डलपर्यन्तौ उत्तरासे वर्षसहस्रावसाने एकैक लोमापकर्षणक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षसंवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्धयर्थौ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా మహాసంకల్పం అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాం. అది ఈ యొక్క కళ్యాణాల్లో కానీ లేదంటే పెళ్లిల్లో కానీ చెబుతూ ఉంటాం. మన ఈ యొక్క కలియుగంలో కొన్ని యజ్ఞయాగాలు కర్తువులు కానీ అవన్నీ కూడా చెప్పుకోవాలంటే అశ్వమేధ యాగం లేకపోతే ఆత్మయాగం అనేటువంటి కొన్ని యజ్ఞాలు యాగాలు అవన్నీ కలియుగంలో చేయకూడదు అనమాట. మరి దాని యొక్క ఫలితం ఎలా వస్తుంది? మనకి ఫలితం అనేటువంటి ఉండాలి కదా. మానవుడు ప్రతి మానవుడు కూడా ఏం కోరుకుంటాడు? అలా యాసైన మరణం వినా దైన్యని జీవితం బతికినంత కాలం కూడా ఎప్పుడు కూడా నా చెయ్యి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకుంటాడు. ఎలా ఇప్పుడు కోరుకోవడంటే ఒకరి దగ్గర ఆశించి నాకు ఫలానా ఇవ్వవయ్యా లేకపోతే నాకు లేదయ్యా నాకు ఇవి అనేటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు అనేటువంటిది. ఎవరి చేత కూడా చాకరీ చేయించుకోకుండా మన యొక్క జీవితం అనేటువంటి జీవించినంత కాలం కూడా మనం ఉండాలి అని చెప్పి అందుకే మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి మంత్రం ఉంది. ఏమిటది? ప్రియం బకం జగామహే సుఖం పుష్టివర్ధనం అనేటువంటిది మనకి అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? మిగిలిన ముగ్గుపోయినటువంటి ఆ యొక్క గుమ్మడికాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అది కింద పడి దానంతటదే ఇచ్చుకుని దాన్ని విడిపోవాలి. ఆ రకంగా మన యొక్క జీవితం ఉండాలి అని చెప్పి ఎవరి చేత కూడా మనం బలవత్ మరణం కానీ లేకపోతే ఎటువంటి అనుకోకున్నటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా మన యొక్క జీవితం ఉండాలి అనేటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం మహాసంకల్పం ఏమని చెప్పుకున్నాం? మనం గంగా బాలికాభి సప్తదశ మండల పర్యంతం అంటే గంగా బాలికల దగ్గర నుంచి ఋషి మండల పర్యంతం కూడా మనం ముందుగా ఏం చేసుకోమన్నారు? మనకి నువ్వులు తీసుకోమన్నారు. నల్ల నువ్వులు తీసుకుని భూములగా ఎత్తు నక్షత్ర మండలం పర్యంతం వరకు కూడా ఒక రాశిగా పోసుకుని ఒక్కొక్కటి తీసుకుని 1000 సంవత్సరాలు ఒక గింజ పక్కన పెట్టుకుంటే ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయితే ఉంటాయో అన్ని లక్షల సంవత్సరాలు కూడా ఎక్కడ ఉంటారట? బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారు. దీన్ని ఏం చేయడం వల్ల బ్రహ్మలోకం మనకి సంప్రాప్తి చెందుతుంది. ఈ యొక్క కన్యాదానం చేయడం అనేటువంటిది ఒక దాని వచ్చాక అంటే కన్యాదానం అనేటువంటిది అంత ఫలితం అన్నమాట. కాబట్టి అది యొక్క అయిన తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పారు? మినపప్పు రాశిగా తీసుకుని భూములగా ఎత్తు నక్షత్ర మండల పర్యంతం కూడా వేసుకుని ఇందాక చెప్పినట్టుగా రాశిగా 1000 సంవత్సరాలకి ఒక పక్కన పెట్టుకుంటే ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయితే ఉంటాయో అన్ని లక్షల సంవత్సరాలు కూడా బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారట. తర్వాత ఆవు
ఆవు యొక్క వెంట్రుకలు తీసుకోవయ్యా అన్నారు. ఆవు చాలా పవిత్రమైనటువంటిది కాబట్టి ఆవు యొక్క వెంట్రుకలు కనుక మనం తీసుకోనట్లయితే అది భూములగా ఎత్తు నక్షత్ర మండల పర్యంతం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా 1000 సంవత్సరాలతో పక్కన పెట్టుకుంటే ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటాయి? అన్ని లక్షల సంవత్సరాలు కూడా బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారట. వీరు ఒక్కడే ఉంటారా అంటే ఎవరైతే కన్యాదానం చేశారో వారు ఒక్కడే ఉంటారా అంటే వారు ఒక్కడే కాదట. ఏం చెప్పారు? మయా సహా దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం అంటే నా ముందు 10 తరాలు, నా తర్వాత 10 తరాలు, నాతో కలిపి ఎంతమంది అయ్యారు? అక్కడికి 21 తరాలు అయ్యి 21 తరాలు కూడా ఎక్కడుంటారట? బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారట. వారందరూ కూడా ఏం చేసిన చేత ఒక్క కన్యాదానం అనేటువంటి చేసినట్లయితే దాని యొక్క ఫలితం అంత ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ మహత్తరమైనటువంటి ఈ యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆ కన్యాదానం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని చూస్తూ ఉంటారు. సంతోషం. తదంగా సారంకృత సహరంయోదక కన్యాదాన మహంకరిష్యే. దారదండమ్మాయికి తీసుకో. మా కన్యాదాన ఫలితం చెందాలని ఆ ఫలాన్ని అందరి దగ్గరికి పంపిస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఒక్కసారి దాన్ని స్పృశించి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫలితం మనకి రావాలి అని ఆ పరమేశ్వరుని ప్రార్థించుకుంటూ మనం అందరూ సమిష్టిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకరే చేసేది కాదు కదా. కాబట్టి మీ యొక్క ఫలితం అందరికీ రావాలి కాబట్టి ఆ యొక్క కన్యాదానం చేసేటువంటి అన్ని కూడా మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారు. మీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరిక ప్రార్థన చేసుకుని ఆ స్వామివారిని తలుచుకుంటూ ఆ యొక్క కన్యాదానం చేసేటువంటి సామాన్లు అన్ని కూడా గుమ్మడికాయ, కొబ్బరి బొండం, లేకపోతే ఆ యొక్క గంధం చెక్క అవన్నీ కూడా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా నమస్కారం చేసుకుని వాటిని స్పృశించి వాటి యొక్క ఆ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహానికి కృపకి పాత్రవ్వాలి అని చెప్పి అందరూ కూడా మనసులో పరమేశ్వరుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క కన్యాదానం అనేటువంటిది చూడండి. ఈ యొక్క కన్యాదానం లేకపోతే ఈ యొక్క కళ్యాణం చూడడం అనేటువంటిది మామూలు విషయం కాదు. ఎందుకంటే నేనే చేశాను అనుకోవడం తప్పు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం లేదనుకోండి ఎవరో ఏం చేయలేదు. కొన్ని కోరుకున్నా కూడా వారికి ఆ యొక్క కాశీ అనేటువంటిది వెళ్ళలేదు. లేకపోతే ఏదైనా పూజ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి నా దగ్గరే ఉంది కదా నేనే చేస్తానని చెప్పి గర్వంగా ఉన్నాను అనుకోండి. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా చేయగలరా? ఏమీ చేయలేరు. ఆ యొక్క ఊపిరి ఉన్నంతసేపే. ఊపిరి ఒక్కసారి ఇలా ఉన్నావు కదా అని చెప్పి ఆ ఊపిరి నాటేటువంటి 1 నిమిషం ఆడుకోగలరా? ఎవరైనా సరే ఎవరో కూడా జీవించలేరు. కాబట్టి ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే ఎవరైనా సరే ఏదైనా సరే చేయగలరు. వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత మన ఆ అనుగ్రహం అందరికీ కూడా పొందాలి అని చెప్పి మనసులో భావన చేసుకుంటూ వారి యొక్క కృపక పాత్రలో వాళ్ళని మనసులో సంకల్పం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క కన్యాదానం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అందరూ కూడా వీక్షిస్తూ ఉండండి. ప్రజా
ఈ యొక్క వివాహం అనేటువంటిది లేకపోతే ఈ యొక్క కళ్యాణం అనేటువంటిది దేనికి చేస్తారయ్యా, దేని గురించి అయ్యా వివాహం చేసుకోవడం? మనం ఇందాక నుంచి చెప్తాం ఏమని, ధర్మప్రదా సంపత్యర్థం హృదయమహే అంటే ధర్మ అర్థ కామంలోనూ కూడా ఉండి ఆ యొక్క సంతానాన్ని పొంది ఆ సంతానం చేత మన యొక్క జీవితాన్ని మన యొక్క పెద్దల యొక్క జీవితాన్ని కానీ ధరించడానికి మన యొక్క వివాహం అనేటువంటి యొక్క వ్యవస్థ మనకి ఏర్పడింది. కాబట్టి మన అందరికీ కూడా తెలిసింది వివాహంలో ఏమని చెప్పిస్తారు, ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయేష నాతి చరితవ్య నాతి చరామి అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఆ యొక్క మంత్రులు గారు ఏం చెప్తారు, ఆ యొక్క వరుడు చేత ఆ యొక్క కన్యాదాత చేత కూడా చెప్పిస్తూ ఉంటారు. నాతి చరామి అంటే ధర్మార్థ కామంలోనూ కూడా నా యొక్క కుమార్తెతో కలిసి నీ యొక్క జీవితాన్ని అనుభవించి ఆ యొక్క జీవితాన్ని ధరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము అంటే ఆయన నేను అలాగే ఉంటాను అని చెప్పి ప్రమాణం చేస్తున్నారు. మన యొక్క అందరం కూడా తెలిసిందే, మనకి వివాహంలో చేయిస్తూ ఉంటారు. యొక్క అగ్నిహోత్రుని యొక్క తెలియకుండా ఆ యొక్క ప్రమాణం అనేటువంటిది చేయిస్తూ మన యొక్క వివాహం అనేటువంటిది చేయిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క శుభముహూర్తం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. ఆ యొక్క శుభముహూర్తానికి ముందుగా లగ్నాష్టిక చూర్ణిక అంటే కొన్ని యొక్క మంగళప్రదమైనటువంటి మంత్రాలన్నీ కూడా చెబుతారంటే మన యొక్క కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది మంగళప్రదంగా జరగాలి. ఎటువంటి ఇది లేకుండా మనకి మంగళప్రదం అంటే మంగళం అంటే ఒక శుభము అనేటువంటి ఆ యొక్క శుభాలన్నీ కూడా మనకి రావాలి. శుభాలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయట, ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు ఆధీనంలో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని తలుచుకుంటూ ఆ యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఒకసారి మన అనుగ్రహం మన ఎంత ఉందనుకోండి, ఆ యొక్క మంగళప్రదంగా మన యొక్క జీవితాలు మన యొక్క వంశాలన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్పి. కాబట్టి ఆ యొక్క మంగళప్రదంగా మనందరం ఉండాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ యొక్క లగ్నాష్టక చూర్ణిక అనేటువంటిది చెబుతున్నాము. అందరూ కూడా వింటూ ఉండండి. విఘ్నేశ్వర విఘ్నవిదూరకారి నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం సుసిద్ధం విఘ్నేశ్వర నామ సురేష పూజ్య వధూవర ప్రియ వరదా భవంతు సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ మహాగణేశ్వరస్య సావధాన లంబోదర రాజచంద్రమౌళిర్దేవాసురైః పూజితపాదపద్మః శుభప్రదాతా సర్వలోకమధ్య వధూవరాభ్య వరదా భవంతు సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్య సావధాన నారాయణ నారదగీయమాఘమాకేంద్ర సాయి నరకాసురహరిః నారాయణ నామ సురేష పూజ్య వధూవరాభ్య వరదా భవంతు సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్య సావధాన వైదేహీ రఘురామచంద్ర రమణే పుణ్యారవింధానన దేవైర్వందితపాదపద్మజగణ పట్టాయతాక్షే శుభా ఓం నారాయణ నారదగీయమానో నాగేంద్ర సాగే నరకాసురహరిః నారాయణ నామ సురేష పూజ్య వధూవరాభ్య వరదా భవంతు సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్య సావధాన ఓం స్వస్తిస్తాసీత సహస్రాణం యజగురుదైవత్యాః పురుషో నమః దండధరణిషాచరపాశపాశమైరః వైశ్రవణశశేఖరాః యమనయమః భక్త్యాహార యోగనిర్గాణः వశస్థవాదకల్యవిస్తామిగ్రదక్షకాత్యాయः కౌంటన్యాం ఏరసా కౌతభమారాసన్య యా సమార్మే కసౌల కసన కసనంత కసనంతుమోర సనత్సుజాతవ్యాపాలి ముక్తరం భవ పురస్య బలహానుజ తపోమచక్కజ కుత్సకౌత్సశక్తివశాంతం యముషదస్వముద్దారకాలక కనకకపలగంధదార్యయుధాంతకాదేన ముఖ్యవత్తమనైః అరంధతే లోపాదత్య అహల్యా ద్రౌపదే గౌరీ శ్రీమంత్రోనివాదతే సావిత్రే సరస్వతే స్వాహా ద్వయుక్తేన
हरिश्चन्द्रनलपरपत्सपुरवशकरकात्वेक्यादे षट्चक्रवर्तेनः रामशिबिरन्ते भरद्भगे यथाधयान्तरेश न कुशलक्पददशरथ श्रीरामभरत सर्वादे षोडशमहाराजाः महेन्द्रमलयसत्यसत्ते हिमवतदयात्र्यस्तात्रे विन्ध्ययात्रे पार्यात्रात्रे सुन्दरप्रवचानः पनसपातलप्रभुभगत्सुरकुलासोपकाञ्चन कटलेजं परन्तावीतरकधात्रे केतकी सुन्धवारास्पत्थपदरे पुन्नाग चोत्तत्तालकित्तालक्षतरुणः अर्कजसामधर्मवेदानः भाट्टप्राभाकरवैशेषकतर्कवेदान्तादशास्त्रानः अखिलजगदानन्दगस्य शम्परान्तगस्य राक्षसोच्चारणश्रवणे भारतस्य प्रसादेन अनयोः दम्पत्योः इक्षुक्षेरतभेमप्रकृतकरगौरवजनः मण्डलप्रख्यातमण्डलतारकानभवेयुः अस्य समूहोऽर्थस्य लग्नमात्रात्रेक्तः नवान् सत्पादसां सप्रेंसां सप्रेंसनं सगाः सर्वे ग्रहाः साक्षत्राः शुभ एकादशस्थानफलदा शुभहार्ता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। ఈ యొక్క శుభముహూర్తం అనేటువంటిది ఏం చేస్తామంటే శుభముహూర్తం అంటే ఏమిటి అసలు ఏం చేస్తాం శుభముహూర్తం అంటే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని మనం ఒకరి కళ్ళల్లో ఒకరు చూడాలంటే వరుడు యొక్క కళ్ళల్లోకి వధువు ఒక కళ్ళల్లోకి చూడాలి దాన్నే శుభముహూర్తం అంటారు కేవలం జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడమే ఒకటే కాదట ఆ శుభముహూర్త టైంలో మనం కొన్ని మంత్రాలు చెప్పి వారి చేత చూడమని చెబుతాం ఆ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆ యొక్క మంత్ర ఉచ్చారణ చేత వారి యొక్క జీవితం ఇప్పటికీ కూడా చాలా అభివృద్ధిలో ఉండి వారి యొక్క పుత్రులు పౌత్రులు కూడా కలిగి వారి యొక్క వంశవృద్ధి చెందాలి అని చెప్పి అంతేగాని మనం ఆ సమయంలో ఏదో కెమెరా మ్యాన్ ఇచ్చారు లేకపోతే ఎవరో సెకండ్ ఇచ్చారు అనేటువంటిది కాకుండా మనం ఏం చేయాలట ఆ యొక్క మంత్ర ఉచ్చారణ అర్థం చేసుకుని మన యొక్క జీవితం ధరించడానికి ఆ యొక్క మంత్రాలు వింటూ వధువు కళ్ళలోకి చూసుకోవాలి అనేటువంటి శుభముహూర్తం అన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క శుభముహూర్తం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నాము అందరూ కూడా వీక్షిస్తూ ఉంటాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా వధువు ఏం చేయాలన్నా చెప్పాను వరుడిని చూడాలి వరుడు వధువుని చూసుకోవాలి కాబట్టి ఆ యొక్క అర్థంలో వారిద్దరికీ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ పరమేశ్వరుని మనసులో తలుచుకుంటూ ఉండాలి ఇందాక చెప్పినటువంటి మంత్రాలు మన యొక్క జీవితం వర్ధిల్లాలి మన యొక్క ఆ ముందు తరాలు అందరూ కూడా దృఢంగా ఉండాలి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం చేత అందరం కూడా సుఖ జీవనం సంప్రాప్తి చెందిగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని నమస్కారం చేసుకుంటూ అందరూ కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండండి ఓం ఆవాభ్యాంతర్మాని కర్తవ్యాని ప్రజాస్తోపర వీర్యో తైరాహం మధురామ సత్యేన పరమేణాన్తాఖ్యేన వీర్యేన పరమో ఆదోమ సత్యసాని సకర్మంత్రేణ విష్ణుష్ణే అమృత వస్తరణసి ఇత్యమస్మితా అమృత పిధానమసి ఓం భూతం సావిరాట్ అన్నాక్షాయే తస్య తిల్సియాత్ తన్నమూర్జంధ ఓం కల్పయత ఓం
कल्पयता तदंगा मांगल्य गौरी पूजा करिष्ये ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన యొక్క సౌభాగ్యం ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తారు మంగళసూత్ర ధారణ అనేటువంటి దానికి ముందుగా గౌరీ పూజ చేసి తర్వాత ఆ యొక్క మంగళసూత్రాన్ని వరువుడి చేత ఆ యొక్క వధువుకి కట్టిస్తూ ఉంటారు కట్టించి అప్పుడు ఏం చెబుతారు మాంగళ్యంతంతునా మమ జీవన హేతున కంఠే బుద్ధనామి శుభగే మంజీవ సరదాం సుతం ఈ యొక్క మంగళప్రదమైనటువంటి ఈ యొక్క పెద్దల చేత లేదంటే పురోహితుల చేత దైవం చేత అందరి చేత కూడా ముహూర్తాన్ని నిశ్చయించబడినటువంటి ఈ యొక్క ముహూర్తంలో మన ఇద్దరము కూడా ఒకటి అవుతున్నాం ఈ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలట మనం ధర్మపరాయణంగా జీవించి మన యొక్క వంశ వృద్ధి చేసుకోవాలి ఎంతకాలం అనంతరం కూడా ఉండాలి శతమానం భవతి శతమానం అంటే ఎంతమ్మా మామూలుగా అందరికీ తెలిసినటువంటిది 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటారు కాదట అసలు ఎంతట ఆయు మన యొక్క మనిషి యొక్క ఆయువు ఎంత అంటే 120 సంవత్సరాలు అన్నట ఆ 120 సంవత్సరాలు ఎవరైనా ఉంటున్నారా అంటే ఉండట్లేదు ఈ యొక్క కాలమాన పరిస్థితి చేత కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం మనకి ఒక 60 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక పూజ అనేటువంటి చేస్తాం ఏమిటి దాని పేరు అందరికీ తెలిసింది షష్ఠి పూర్తి అంటారు దాని పేరు ఏమిటి షష్ఠి పూర్తి అంటే దాన్ని అప్పుడు ఏం చేస్తారట మనకి మనం చేసుకునేది కాబట్టి అది మన యొక్క పిల్లలు మనకి చేయవలసినటువంటిది 60 ఏళ్ళు మా యొక్క బాధ్యతలు తీసుకుని మమ్మల్ని ఇప్పటిదాకా కూడా తీసుకుని వచ్చారు కాబట్టి మిగిలినటువంటి జీవితం అంతా కూడా మీరు సుఖంగా ఈ యొక్క పరమేశ్వరుడి చేత అనుగ్రహం చేత ఇద్దరు కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని చెప్పి షష్ఠి పూర్తి అనేటువంటి చేస్తున్నారు ఉగ్రరథ శాంతి అని చెప్పి దానికి చేస్తాం దానికి అధిష్టాన దేవతలు శివుణ్ణే మళ్ళీ మనం తీసుకొచ్చి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క జీవితం మనకి ఉన్నటువంటిది మన దానంతా అదే కింద పడి ఇచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండాలి తప్ప ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకపోతే అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల చేత మనం మరణించకూడదని చెప్పి పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ యొక్క జీవితాన్ని మనం ఇద్దరు కూడా జీవించాలి అని చెప్పి ఆ యొక్క మంగళ సూత్ర ధారణ అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా ఆ యొక్క వరుడు వధువు మెడలో కడుతూ ఉంటారట కాబట్టి ఆ యొక్క ఘట్టం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోవాలి అమ్మవారికి ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు పూజ చేస్తారు అది అయిన తర్వాత అమ్మవారికి మంగళసూత్ర ధారణ అనేటువంటిది చేయిస్తూ ఉంటారు ఓం జాతవేదసే సురనామ సోమవరాతి యతో యదాతిరేదః సనః పరుషదత దుర్గాని విశ్వానామేవ సంధంతరితాస్యగ్నిః తామగ్నిగర్భాం తపసాత్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలే చతుష్టాః దుర్గా దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి సరసే నమః అగ్నే త్వం పారయానద్య అస్మాన్ స్వస్తి భరత దుర్గాని విశ్వాః పూష్ట పృథ్వీ బహుళాన భర్వీ భవా కోటాయతనయా యతంజోః విశ్వామినో దుర్గः జాతవేదస్సింధన్ననాద దురితాతి పరిషి అగ్నే అత్రివం మనసా గుణానో అస్మాకం బోధ్యయితా తమోనాః ృతనాది తగో సహమాన వక్రభక్తిగో హుమేమ పరమాత్మకస్తాత్ సరస్వరుషదర దుర్గాని విశ్వా శ్యామద్దేవో అతిదురితాస్యగ్నిః ప్రశ్నోషకమీభ్య ధరేషు సనాఖ్యహోత నవ్యక్షదక్షీ స్వాంఛాగ్నే పదవం పిత్రయస్వాస్మభ్యంత సౌభగదాజదస్వా స్వభ్యక్షస్తమయ దోడశక్తం తరే విష్ణోరవసంతరేమ నాటస్య పుష్పమతి సంవసాధో వైష్ణవే శ్లోకమాదయన్నాం సాధ్యాయనాయ విష్ణవే నందకుమారి స్వయం శ్రీరేవ దేవత దేవి
అమ్మవారికి మాంగళ్య సూత్రం ధారణ చేయడం కోసమని మాంగళ్య పూజ చేసిన కుంకుమ మీ అందరికీ పంపిస్తున్నారు. మీరు అందరూ బయటపెట్టుకుని బయట వాళ్ళకి కూడా పంపిస్తారు. ఇలా ఈ పక్క పెట్టి అందులో పొట్టు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే అది. అందరూ కూడా ఇప్పటిదాకా మాంగళ్య ధారణ పూజ అయ్యింది. ఆ మంగళ సూత్రాన్ని ఇప్పుడు అందరికీ కూడా చూపిస్తున్నారు అర్చక స్వామి వారు. అందరూ కూడా ఆ అమ్మవారికి కట్టేటువంటి ఆ మంగళ సూత్రాన్ని అందరూ కూడా పరమేశ్వరుని మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క సూత్రాలు చూసి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ.
Agar
బట్టలను సమర్పిస్తున్నారు అమ్మవారికి స్వామివారికి. ఓం యువం వస్త్రానికి వసావసాధే యువోరక్షత్ర మంతవో హసర్గా అవసరమృతాన విస్పత్తేన మిత్రావరుణాసతే సుమంగళే అయం మదే నమానం సరే నమస్కర సౌభాగ్యమస్మై దత్వాయాఘాస్తం విపరేతన యువరక్షత్రామంతవో హసర్గా అవసరమృతాన విస్పత్తేన మిత్రావరుణాసతే జాతవేదసే సర్వామసోమవనాదే విప్రోరితః దివేదః సరపరిషదద జగ్గారవిష్టానావేద సంబంధరితాత్యక్తిః తావగ్నిబంధాన్ తపసాత్ఫలంతేందైయోధనేం కర్మఫలసుష్టాః దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే అగ్నే త్వం తారయ నవ్య అస్మాన్ స్వస్తి భరతవృక్షాన్ విశ్వాః పూష్ఠపృథ్వే బహుళాన వర్వేధవా లోకాయ తనయాయ సంయోః విశ్వామినో దక్షః జాతవేదస్సన్ భన్నఘావాదురితాతకలశే అగ్నే అత్రవన్ మనసాగ్రహాజో స్మాకం ప్రోద్ధియ వికామనోరాః వృషణాయ కయో సహ మానవక్రమగ్నేగో భవేమ పరమాత్మధస్తాత్ సనః పరిషదత దుర్గాని విశ్వాస్ రామదేవో అతిథుతాత్యక్తిః ప్రజ్ఞోషకమేభ్యోద్ధరేషు సమాత్మః తానవ్యక్షదత్సి వాంఛాగ్నే తనమం ప్రయస్వాస్మభ్యంతతో భగవాయ దత్వా స్వాభ్యక్షస్తమయ జ్యోతిషక్షం తవేత్ర విష్ణోరసంచరేమ నాకశ్చ పుష్పమభిసంవసానో వైష్ణవీం లోకజ్ఞాదయంతాం కావ్యం కాచ్యాజనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దక్ష ప్రచోదయాతు. ఈసారి స్వామివారికి కట్నకానుకలు ఎవరైనా చదివించేవారు ఉంటే వారు ఎవరైనా మీకు పోచింది మీరు చదివించవచ్చు. అది ఎందుకయ్యా ఇవ్వడం అంటే ఏదో వీరికి అర్చక స్వాములకు ఇచ్చాము లేకపోతే గుళ్ళో ఇచ్చాము అనేటువంటిది కాదు. ఇది ఈ యొక్క మీరు ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే ధనం ఏదైతే ఉందో ఆ ధనాన్ని కనుక వారు ఈ యొక్క స్వామివారి కైంకర్యానికి కానీ లేదంటే గుడికి కానీ అవసరానికి కానీ వాడినట్లయితే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు ఇచ్చిన దాన్ని ఉపయోగించిన చేత ఆ యొక్క పరమేశ్వర నిరుద్యోగ చేత మీ ఒక్కరే కాదట మీ యొక్క వంశం అంతా కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. మన యొక్క పుత్రులు పౌత్రులు మన యొక్క కుమారులు మనవలు అందరూ కూడా అభివృద్ధిలో ఉండి స్వామివారి అనుగ్రహం చేత అందరూ కూడా సుఖంగా ఉంటారు అని చెప్పి. కాబట్టి ఎవరైనా ఇచ్చేవారు ఉంటే ఈ యొక్క కట్టకానుకలు యొక్క మీకు ఏది చూస్తేది వారికి సమర్పించండి స్వామివారికి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకోండి. కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి సమర్పించారు. జరుగుతూ ఉండమ్మా, దండం పెట్టుకోవాలి. నడుస్తున్నారు అందరికి చాలా ఉన్నది. తర్వాత
స్వామివారికి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ కృష్ణ దంపతులు లక్ష్మీ దంపతులు స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ స్వామి జరగాల మీరు జరగండి అమ్మా నడుస్తుండాలి నడుస్తూ దండం పెట్టుకోండి అమ్మా ఆకండి అమ్మా అయిపోయిందా చిన్నగా అమ్మ ఆయన కూర్చోండి పండి ఎందుకు లేచిపోయి కూర్చోండి దేవస్థానంలో మనకి అయిపోలేదు దేవస్థానంలో కూర్చోండి హారతులు సార్ సార్ లైట్ జాగ్రత్త सर्वलिंग
तद्वस्थापयति तानि मन्त्रं पवित्रो ओम बलाय नमः परिमलधूपमाघ्रापयामि बलाय नमः परिमलधूपमाघ्रापयामि
चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां मत्तवारणमुख्यचर्मकृतो तदीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् चतुर्भुजठाकरम् चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर కళ్యాణం టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి లైన్ లో పక్కన తెచ్చారు లోపలికి లోపల తీర్థ ప్రసాదాలు కళ్యాణం ప్రసాదం ఇస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఇలా వచ్చేయండి. దంపతులు గారండి. चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादि मुनीश्वर सुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमातितामर पादवंशमनान्तकम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां जयं भवरोगिनामखिलापदात्मपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिप्रलप्रदं सकलाधसंहतिवर्धनं चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां भक्तवत्सलमर्चितं हरिनम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिणभूताचल सोमभाग्यशिलाकृतिं चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां विश्वसृष्टिविधायकं कुलदेवपालनतत्परं हरं तमपि प्रपञ्चमशेष लोकनिवासिनं क्रीडयन्तः महर्निशं गणनाथ यूढसमन्वितं चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां मृत्युभीतनुकण्डुशूलुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्रजयः पठेन्न तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयस्मतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां